Good morning. Today we discuss the topic driving forces of the tides. What do you mean by tide? Look at this is a seashore. In sometimes the water level increases and after some time it decreases to a minimum. We know that this is due to gravitational force, the effect of gravity. The main reason of the tides is the effect of moon, but also the sun is one of the main factor for this also. Look at another video. The effect of sun and also the effect of moon. It is the reason for the tides. We know that tides, the high tide and low tide. The high tide and low tide occurring twice in a day. Low tide occurring 2 times and high tide occurring 2 times. Just think about the size. It's natural to imagine that the water floats. Speak for everything. Here's some animations that explains why tides occurs. We will discuss the mathematical basics of the driving force of the tides. The main factor is here the Newton's law of gravitation. In the previous session, we have discussed about the principle of equivalence. Principle of equivalence we discussed that there is no way to distinguish locally between a uniform gravitational acceleration g and an acceleration of the coordinate system. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടേം ചെയ്തിരുന്നു there is no way to
distinguish locally. ആ ടേമിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോള് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എടുത്ത ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് വി കൺസിഡർ അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിലെ ഓബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്കൽ ബിഹേവിയർ ആവില്ല, നോൺ ലോക്കൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും. ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരിക. പക്ഷെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ടൈഡ്സിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ഇവിടെ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, സണ്ണും എർത്തും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ. അതനുസരിച്ച് the sun is attracting earth towards it, and also with the same force earth is attracting the sun towards it with an acceleration that must be equal to capital G m divided by r square. Okay, where capital M is the mass of the sun. Okay, then we can say that the earth is in free fall towards the sun, and according to the principle of equivalence it should be impossible to observe the sun gravitational force in an earth-bound system. As the principle of equivalence ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് ബൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈക്വലൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്ലിക്കബിൾ. ഓക്കെ, ദ എർത്ത് ഈസ് സോ ലാർജ് that appreciable non-local effect like the tides can be observed. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നോൺ ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈഡ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ടൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു, സൂര്യനും അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും ഇതിന് കാരണമാണ്. മൂണിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് സണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൺ ഓൺലി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് of the sun at the center of the earth, that must be equal to G0 is equal to Gms divided by r square n cap. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? കാരണം നമുക്കറിയാം F is equal to universal gravitational law ഉപയോഗിച്ച് F is equal to G
ms and me divided by r square okay. F is equal to gms me divided by r square, direction be n cap. Okay. Then കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് RS ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then the gravitational field must be equal to what? കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷൻ. ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എർത്തിനുണ്ടാവുന്ന ആക്സിലറേഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇ ചെയ്താൽ മതി. എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എൻ ക്യാപ്. അതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് G0. The gravitational field of the sun at the center of the earth is equal to G0, that is equal to GMS divided by R square. G is the universal gravitational constant. Okay. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു the earth is accelerate towards the sun at an acceleration that is equal to G0. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് G0 ആണ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു if G of R is the gravitational field of the sun at some point R on the earth. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ any point that is at a distance small r from the center of the earth. അതായത് ഇവിടെ r എന്നുള്ള വെക്ടർ, ഇതാണ് r എന്നുള്ള വെക്ടർ, ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the force on the mass m, ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസ് m എന്നുള്ളൊരു മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? F must be equal to m into g of r. Is it? അതായത് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ അറിയാം. ആക്സിലറേഷൻ G0 ആണ്. G0 into m into G0. ഓക്കെ, എർത്തിന്റെ സെന്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു r എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസാണ് m, then m into g of r, that is equal to f. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ദ ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എ. അതെന്തായിരിക്കും? ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് ആർ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു G0. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം? F dash divided by m. Okay, m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ g dash of r must be equal to g of r minus G0.
ഇനി ഇവിടെ ഇത് സണ്ണും ഇത് എർത്തും ആണ്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എർത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സിൽ, എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ, ഇനി എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ 4 ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സിൽ ജി ഓഫ് ആർ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഓരോ വെക്ടറിനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം? നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ജി ഓഫ് ആർ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ആർ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് ആറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എ എന്നുള്ള ജി ഓഫ് എ മസ്റ്റ് ബി ലാർജർ ദാൻ G0 because A is closer to the sun than the center of earth. Similarly, what about GC? GC is less than G0. And what about B and D, GB and GB? The magnitude of GB and GB are approximately same as the magnitude of G0, but their direction are slightly different. We have said that G dash is equal to G minus G0. G dash എന്താണ്? G minus G0 ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ പോയിന്റിനും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് G of R ന്റെ here we represent the G at different points. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, താഴെയുള്ള ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് G dash of R ആണ്. G dash B, G dash A. ഇതെങ്ങനെയാ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം G dash of R is equal to G of R minus G0. For example, G dash of A evaluate ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ G of A evaluate ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം? G0 മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. G of A evaluate ചെയ്യുന്നു, then G dash A evaluate ചെയ്യുന്നു, G dash C evaluate ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് G dash A കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, G dash C കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, G dash B and G dash D കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് G dash A and G dash C ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Look at the figure. Here, capital R is the radius of the earth and RS is the distance from sun to the center of the earth. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ A എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക്, A എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. A എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു RS മൈനസ് RE. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ A എന്നുള്ള പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RS. It is written as RS minus RE. Then we can obtain GA. What is the expression of GA? GA എന്തായിരിക്കും? GA must be equal to, എന്ത് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ?
ഡിസ്റ്റൻസിന് RS മൈനസ് RE സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. GMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ RS മൈനസ് RE ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദെൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് G' A ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. G' A is equal to GA മൈനസ് G0. GA നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. GMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ RS മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ RE ഹോൾ സ്ക്വയർ. G0 is GMS divided by RS whole square. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ GMS divided by RS സ്ക്വയറിനെ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന എററാണ്. ഇത് RS ആണ്. ഹിയർ ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ RS, നോട്ട് ബൈ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ GMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ RSനെ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി ഔട്ട്സൈഡിലുണ്ട്, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയറിനെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്മോൾ RSനെ മാത്രം ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I write here, it is equal to GMS divided by ഒരു സ്മോൾ RSനെ മാത്രം ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ RE divided by small RS, this total quantity square, isn't it, minus GMS divided by RS square. ഈ സ്ക്വയർ ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. അതിനൊന്നും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ GMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ RS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് RE ഡിവൈഡഡ് ബൈ RS സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് മൈനസ് GMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ RS സ്ക്വയർ. ഇനി നോക്കുക, അപ്പോൾ ഇവിടെ GMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ RS സ്ക്വയർ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ദെൻ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി 1 മൈനസ് RE ബൈ RS ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഇനി ഔട്ട്സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് G0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? G0 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് RE ബൈ RS ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ 1 മൈനസ് RE ബൈ RS ഹോൾ സ്ക്വയർ, G0 ഇൻറ്റു ആ ടേമിനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി. അതായത് 1 ബൈ എങ്ങനെയായിരുന്നു, 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് RE ബൈ RS ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. അതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എഴുതി, പവർ എന്താക്കി, -2 ആക്കി. ഓക്കെ, ഇനി ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേമുകൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടും? 1 പ്ലസ് 2 RE ബൈ RS പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഹയർ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം ഈ വാല്യൂ RSന്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാവുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത ടേമിൽ RS സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാവുന്നതും ആ ഹയർ ടേമിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ 1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2G0 RE ബൈ RS. എന്താണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്? 2G0 RE ബൈ RS.
നമ്മൾ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജി ഡാഷ് എ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. ജി ഡാഷ് എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡാഷ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു G0 RE ബൈ RS. അതെന്തിനേക്കാളും കുറവാണ്? കാരണം RE ബൈ RSന്റെ വാല്യൂ 1നേക്കാളും കുറവാണ്. ഓക്കെ, then 2 ഇൻറ്റു G0. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി സി എന്നുള്ള പോയിന്റില് വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? എന്ത് ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ആ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് RS മൈനസ് RE ആയിരുന്നു എയുടെ പോയിന്റിൽ. അതിന് പകരം ഇവിടെ RS പ്ലസ് RE ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നോക്കുക, ഈ RS പ്ലസ് RE എന്നുള്ള ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് മാറ്റം വരും? ഇവിടെ RS പ്ലസ് RE ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് RE ബൈ RS ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് ആയിരിക്കും വരിക. ഇവിടെ 1 പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഈ 1 പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ കേസിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ടേം മൈനസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1ഉം 1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. മൈനസ് 2G0 RE ബൈ RS. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതായിരുന്നു? GA ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. GA ഡാഷും GC ഡാഷും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ്, ഇവിടെ പ്ലസ്. ഇപ്പൊ GA ഡാഷും GC ഡാഷും സെയിം ആണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ GA ഡാഷും GC ഡാഷും നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഹിയർ GA dash and GC dash points radially out from the earth. അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് GB dash and GD dash. ഈ ഫിഗർ നോക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് GB ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോറി, നോട്ട് GB. അതായത് ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഉള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് GB. GB ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് ആണ് GB ഡാഷ്. GB ഡാഷും GD ഡാഷും ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കുക, B എന്നുള്ള പോയിന്റും D എന്നുള്ള പോയിന്റും സണ്ണിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി RSഉം REയും ആയിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായിരിക്കും? ഈ RS എന്നുള്ള, അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും B എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ D എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും RS എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ആൽഫ എന്നുള്ള ഈ ആംഗിള് വെരി വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും, ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികളും, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? GB ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു G0. അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ആംഗിള് ആൽഫ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. ദെൻ GB dash must be equal to what? GB dash must be equal to angle is equal to arc by radius. Okay,
ആ രൂപത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ആംഗിൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു GB dash by G0. Okay, then GB dash is equal to G0 into alpha. ഇനി ആൽഫ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസുകളുടെയും ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ടേമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു G0 RE divided by small rs. അല്ലേ? ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു RE by RS ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് GB ഡാഷ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി GD ഡാഷ് it must be equal and opposite to GB dash. അല്ലേ? കാരണം ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ G0 എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും GD ഡാഷ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും GD. ഓക്കെ, അപ്പൊ GD ഡാഷ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? GB ഡാഷിന് ഈക്വൽ ആണ്. The two quantities point towards the center of the earth. Okay. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ABCD എന്നുള്ള 4 പോയിന്റിലാണ് ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സിൽ ഇതിനെ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് ഈ ഫിഗറിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? The forces at A and C tends to lift the oceans and the forces at B and D tends to depress them. ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഓഷ്യനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഫോഴ്സും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും അതിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. And if the earth were uniformly covered with water, അത് എർത്തിനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ എയിലും ബിയിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഫോഴ്സ് ഓഷ്യനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ബിയിലും ഡിയിലും അതിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യും. ഇനി എർത്ത് ഫുള്ളായി യൂണിഫോമായി വാട്ടർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ എ എന്നുള്ള ഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ സി എന്നുള്ള ഭാഗത്തും ഒരു ടൈഡൽ ബൾജ് ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും വരും. ഇനി ആ ബൾജിങ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് സൈഡിൽ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലും സി എന്നുള്ള പോയിന്റിലും ബൾജ് കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതായത് രണ്ട് ബൾജ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹൈ ടൈഡ് ആണ്. ഹിയർ ഹൈ ടൈഡ്, ഹിയർ ആൾസോ ഹൈ ടൈഡ്. അത് വേലിയേറ്റാണ്, ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും വേലിയേറ്റം. ഇവിടെ ലോ ടൈഡ്. In the positions of B and D, low tide. ഇനി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹൈ ടൈഡും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലോ ടൈഡും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇനി ആ ടൈഡിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? കാരണം എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ മൂണിന്റെ എഫക്റ്റ്, അതുകൂടാതെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലല്ല, അതിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇതെല്ലാം കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ രൂപത്തിലല്ല, ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേയിലാണ് ഇതിനത് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സണ്ണിന്റെ മാത്രം എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂണിന്റെ മാത്രം എഫക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതും എർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതും ചില പോയിന്റിൽ അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ചില സമയത്ത് അത് ആഡപ്പ് ചെയ്യും, ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വാരിയേഷൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യും. ആ അനിമേഷൻ വീഡിയോ Think about the tides. It's natural to imagine that the water close the gravitation will attract more, so the bulges of water should look like this. However, if you do a quick search, you'll find the action. When you think about the tides, it's natural to imagine that the water closest to the moon is being gravitationally attracted more, so the bulges of water should look like this. However, if you do a quick search, you'll find the actual distribution looks like this. There's bulges on both sides of the Earth. A quite weird result. Just a quick note here, these bulges represent forces and not water, but we'll get to that. Because it's forces, a better image of what we see would be this. Luckily, to understand the image, we can make a simulation that will reveal the exact distribution. Okay, to simulate it, let's start with a simpler case and only look at the horizontal line of the Earth. So let's go to space, and instead of examining Earth, let's put 3 balls in space instead. Since the gravitational force depends on the distance squared, as we know from Newton's equation, then the ball furthest from the moon should experience the weaker force, the ball in the middle should experience a stronger force, and the ball close to the moon should experience the strongest force. So if the balls was just placed still in space, as time passes, this would happen. The difference in the gravitational force causes the balls to split, and from the point of view from the ball in the middle, the distance increases. If we draw a blue circle representing the Earth around the ball in the middle, and we draw the difference with the black line, this is what we will see as time passes. To really nail the point, let's mount the camera to follow the circle as well. That explains the tidal bulges of the side of the Earth. It's important to notice that this gravitational force from the moon is extremely weak, and it could not lift anything because the gravitational force from the Earth will be much stronger. You'll get to see
soon while the water is then being pushed around, but it is not being lifted. Okay, now let's see what happens on the vertical line of the Earth. Let's see why it's being squeezed together. To understand that, let's do the same trick. Let's place 3 balls in space. The gravitational force should be directed towards the moon, right? So as time passes, the balls will fly closer to each other and therefore the distance decreases. So that's quite obvious, but we can draw the circle around the ball in the middle again, mount the camera to the middle ball, and also draw the difference with respect to the ball in the middle. So my animation suggests that we are crashing into the moon, but that doesn't happen because we have to remember the Earth and the moon are in orbit with each other. What is happening is if we mount the Earth, the moon will have a small gravitational attraction to the Earth, but the moon will also have an initial speed. If we mount that all around the Earth, we will get a full circle. So that is why the balls are not crashing into the moon, or the Earth isn't and the moon isn't crashing together, and why my animations are valid to showing the tidal bulges. Yeah, a really bad explanation of orbit. But now we arrive for the grand finale animation, because now we want to show this full distribution, this image right here. If we place a lot of balls around in the circle, and we simply tell the program to attract the balls according to Newton's gravitational formula, then as time passes this would happen. It's clear to see what's happening if we are drawing the differences with respect to this blue circle that's in the middle. So we see exactly this result here. And again, let's mount the camera to these balls, and it neatly reveals this distribution. The top is being squeezed and the sides are being pushed apart. Okay, I stop here. We will discuss. The physics in a rotating coordinate system in the next session. Okay, thank you.